آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی اور قانونی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے, چاہے وہ مختلف ججز کے اختلافی نوٹس ہوں یا سیاستدانوں کی مختلف سیاسی بیانات. دونوں طرف سے یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. فواد چودھری صاحب نے دوبارہ یہ کہا کہ آپ آئیں اور ہمیں بلائیں. عمران خان نے بھی کہا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن قانون کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں جو کسی بھی ٹیبل ٹاک سے پہلے اگر دے دی جائیں تو ماحول ایسا سازگار ہو سکتا ہے بات چیت کرنے کے لیے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں یہی ماحول ہے. آپ کو اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے اور آپ کو اسی کے ساتھ پاکستان کی فکر کرنی ہے. میرے لیے ایک بڑے اچنبے کی بات تھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا, جن کو ایک عبور حاصل ہوا کرتا تھا ماضی میں کہ وہ آرٹیفیشلی ڈالر پروڈیوس کر سکیں مارکیٹ کے اندر اور روپے کی قدر میں اضافہ کر سکیں. انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو اب آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا, اور آن دی ادر ہینڈ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد آئی ایم ایف سے ڈیل بھی ہو جائے گی. تو آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ڈائریکشن آپ کو ہرگز نظر نہیں آ رہی. آن دی ادر ہینڈ پارلیمنٹ کے اندر ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ ملکی قرضوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. جون 2021 سے ہر پاکستانی پہ 1,75,625 روپے کا قرض چڑھ گیا ہے ہر پاکستانی کے اوپر, اور ملکی قرضہ اس وقت 39.87 ٹریلین سے لے کے 49.19 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے, یعنی کہ پچھلے سال اس کا آدھا تھا اور اب یہ ڈبل فگرز میں. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سوائے لڑنے کے, اور بدقسمتی سے اس وقت ہر ادارے میں ہی لڑائی ہے. اس پہ مفصل گفتگو کریں گے کہ اب کرنا کیا ہے, کس کی انٹرفیرنس کا آپ انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جب اتنا زیادہ کیوس ہو جاتا ہے تو وہ والی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں جس سے ہم عام طور پہ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ انٹرفیئر نہ کر دیں. میرے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں, لا ایکسپرٹ ہیں. خالد رانجھا صاحب مجھے جوائن کریں, لا ایکسپرٹ ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب مجھے جوائن کریں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. خالد رانجھا صاحب میں آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک تجزیہ ہوا اور بعد میں وہ فیکٹ میں بدل گیا کہ ایک خاندان کی لڑائی نے پورے ملک کی سیاست کو انفلوئنس کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے پی ٹی آئی میں, وہ پی ٹی آئی کے صدر بن گئے. لیکن اتنے بڑے بڑے پولیٹیکل ڈائنامکس میں چینجز اور موومنٹس کے بعد بھی ہم وہ کلیئرٹی تو اچیو نہیں کر پائے جس کا ہر سیاسی جماعت دعویٰ کرتی ہے, چاہے وہ چودھری شجاعت ہوں, پرویز الہی ہوں یا عمران خان ہوں. جی خالد رانجھا صاحب. گزارش یہ, جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم بڑی ایگیلیٹیرین بات کرتے ہیں, بات ہماری بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن جو ہماری سوچ ہے وہ اگریگیٹ ہے. گفتگو ہم کرتے ہیں ایگیلیٹیرین, تو جو ہماری سوچ ہے وہ دھڑے والی سوچ ہے. وہ سوچ نہیں ہے کسی کانسیپٹ کی یا کسی فلاسفی کی. ہماری سوچ اور جو رہنا سہنا ہے وہ دھڑے پہ مبنی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم جب لوکل باڈی الیکشنز تھے تو ہم سب سے کمزور آدمی کو, جو ادروائز کی پہچان نہیں تھی, اس کو ہم چیئرمین بناتے تھے. تو یہ جو ہماری پالیٹکس ہے یہ بظاہر تو ڈیموکریٹک ہے, بظاہر تو یوں ہے کہ ہم بہت اپناتے ہیں, لیکن کسی پارٹی کا کوئی فلسفہ نہیں ہوتا. پارٹی جو ہے یہ افراد پہ مبنی ہے, اور لہذا ہم افراد کی چپکلش کے آپس میں پارٹی کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جاتے ہیں. دیکھیں نا, دنیا بھر میں پالیٹکس میں پارٹی تبدیل کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. اس ملک میں ہے جہاں آپ لوٹا لوٹا کہتے ہیں, جب احتجاج کرتے ہیں تو آپ نے ہاتھوں میں مٹی کے لوٹے پکڑے ہوتے ہیں. میننگ دیا بھائی کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کسی فرد کو جو آپ کی پارٹی چھوڑ دے. یہ دھڑے والی سوچ ہے, اور یہ جو سوچ ہے یہ میں سمجھتا ہوں اٹس اے کانسیپٹ. جو علم ہمارا اچھا ہے, علم میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے, گفتگو ہم بہت اچھی کریں گے, لیکن جب ایشو آتا ہے رہن سہن کا تو پھر ہماری سوچ جو ہے وہ بالکل دیہاتی دھڑے کے مترادف ہو جاتی ہے. جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ ایسے رہے گا. جی بیرسٹر عامر حسن صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. آپ کا ایک سیاسی جماعت سے وابستگی بھی ہے, آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ اب ہر سیاسی جماعت قانون کی اپنی تشریح کر رہی ہے, اور ہم اس کو بہت دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اب ہر بندہ اپنی اپنی طرف سے اب آئین کا لمبردار بن گیا ہے کہ ہم سے زیادہ اس کو کسی نے فالو نہیں کیا, ہم سے زیادہ اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے.
تو آپ لوگ اپنی پارٹی کے اندر اس کو کس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں؟ آج پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اٹس ان پروسیس، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں، آپ کیا حکمت عملی لے کے آئیں گے آگے؟ دیکھیے، جو سوال آپ نے کیا یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بدقسمتی ہے. اس سے مجھے کہ مطلب ہر شخص آئین یا قانون کی اپنی تشریح کرے، لیکن بہرحال اہل سیاست کو یہ جج جاتا ہے، کیونکہ سیاست کے اندر تو بہرحال ایسا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی اس میں جو بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ عدلیہ جو کہ میرے خیال سے جس کا یہ کام ہے اور جس کا یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ اس نے تشریح کرنی ہے، وہاں پہ بھی مختلف ججز اپنی اپنی تشریح لیے بیٹھے ہوئے. یہ بڑی زیادہ بدقسمتی ہے. اور میں زیادہ جو خرابی سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے حکمت عملی جو ہونی چاہیے جماعتوں کی، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی سیاست کے اندر اس ایکسٹریم پہ نہ تو جاتی ہے اور نہ چاہتی ہے کہ کوئی جائے کہ آپ کا گفتگو کا راستہ، ڈائلاگ کا راستہ بند. اور ڈائلاگ کرنے کے لیے آپ کو اپنے موقف کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھنی پڑتی ہے. اگر آپ مذاکرات سے قبل اپنی مرضی کی شرائط نافذ کرنے لگے تو پھر مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، اگر جائیں آج اگر پاکستان کے اندر ایک 10-12 سال سے سیاست کے اندر بہت زیادہ پولرائزیشن ہے اور ایک دوسرے کو عدم برداشت کا رویہ. لیکن بیسٹر صاحب، I'm sorry to cut you، یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر، بڑی پارٹی ہے آپ کی پارٹی، باقی جو 12-13 جماعتیں ہیں، آپ لوگ مل کے کیا کر رہے ہیں؟ یو بیکم 90% آف دا پاور ان کنٹری، ساری جماعتیں ملا کے آپ لوگ اقتدار میں ہیں. تو آپ میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ کسی ایک جماعت کی طرف سے بھی کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا؟ نہیں، آئیڈیا کی تو بات نہیں ہے. ادھر سے تو جو بھی آئیڈیا آئے گا کوئی ایکسیپٹ نہ کریں. دیکھیے آئیڈیا کیا ہوگا، اب ہمارا آئیڈیا یہ تھا، ہم نے دیکھا کہ عدلیہ ایک عرصے سے، جس میں وکلا نے بھی اس چیز کو اٹھایا کہ طاقت کا ارتکاز ہو گیا ہے. چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے جوڈیشلی تو جوڈیشل پاورز تو تمام ججز کی برابر ہے، لیکن چیف جسٹس نے طاقت کا ارتکاز کیا ہے. آئیڈیا یہ آیا کہ اس ارتکاز کو ختم کیا جائے. اس پہ شروع ہوگی بات، یہ وقت نہیں ہے. بھئی وقت کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کو ارتکاز نظر آئے گا، آپ نے دیکھا کہ یہ ارتکاز افتخار چودھری میں آیا، ثاقب نثار میں آیا، کھوسہ صاحب میں آیا، ایک وہ ناصر الملک صاحب کا ٹائم تھا جو ٹھیک تھا، جسٹس گلزار میں آیا، اور آج بھی خود عدلیہ میں ججوں کی لیکن بیسٹر عامر حسن صاحب، آپ یو ویری ریسپیکٹیبل ٹو می، آپ پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جب تک آپ کی حکومت کو ایک اسپیسیفک قانون سازی کی ضرورت نہیں پڑی سیاسی طور پہ، وہ قانون سازی ہوئی بھی تو نہیں، چاہے بعض نے جتنا مرضی مطالبہ کیا ہو، چاہے وہ کتنا بھی صحیح اقدام ہو، لیکن اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنی پوزیشن متنازع کر لی. ٹائمنگ کی بات نہیں ہے. ٹائمنگ تو اچھا کام کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال میں اس سے ایگری کر سکتا ہوں کہ پہلے ہونا چاہیے تھا. پہلے کیوں نہیں ہوا کہ جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے، ہمارا مطالبہ تھا جوڈیشل ریفارمز کا اور پیپلز پارٹی کا، اور ہماری مرضی تھی کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں، جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز آئیں وہ اسے ریزالو کریں. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا، لیکن اس وقت پی ایم ایل این نہیں مانی. پی ایم ایل این کو افتخار چودھری کے پاس یہ اختیارات اچھے لگتے ہیں، لیکن انہیں ثاقب نثار کے پاس یہ اختیارات اچھے نہیں لگتے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیکھنا پڑے گا. ہم نے تو ہمیشہ سے یہ جدوجہد کی ہے، ہم نے کبھی بھی نہ عدلیہ کے پیچھے چھپ کے سیاست کی ہے نہ کرتے ہیں. ہم نے عدلیہ سے جتنے بھی دکھ اٹھائے ہیں، پھانسی کی سزا سے لے کے، اور اپنی بیل نہیں 11 سال تک ہماری ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کے احترام میں کمی نہیں کی. ٹھیک ہے بیسٹر صاحب، آپ کائنڈلی I'll hold you here please. اظہر صدیق صاحب کو شامل کرتے ہیں. اظہر صدیق صاحب، مجھے چونکہ آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہے، آپ نے بہت طویل عرصے سے کام کیا وکالت میں، کچھ کلیئرٹی دیں گے؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا ہے فتح بندیال کی سٹوری، اور پھر چیف جسٹس کے والد کے حوالے سے اور اداکارہ شبنم، would you like to tell us کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ہے جو شیئر ہو رہا ہے؟ یہ یہی ہے جو شیئر ہو رہا ہے یا اصل میں کچھ اور ہے؟ ہم شاید بھول گئے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ یہ نواز شریف اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے. محترمہ بے نظیر کی جو تصویریں شیئر کی تھیں یہ وہ ساری ہیں، یہ آج یاد آ گئی ہیں. یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. نہیں اظہر صدیق صاحب، میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں. میں وہی جواب دے رہا ہوں آپ کو جی. یعنی اس سٹوری کا کیا تعلق موجودہ حالات کے ساتھ، کیا کنسرن اس بات کا دور دور تک؟ یہ میں تو اس کو توہین عدالت سمجھتا ہوں.
کہ جس کسی نے بھی کی ہے FIO کس کے اگینسٹ انکوائری کرنی چاہیے. کیا تعلق اس کا اس چیز کے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں ایس ایم ظفر صاحب نے لیٹر لکھا تھا فتح بندیال کے کہنے پہ. پھر وہی باتیں ہیں ساری صاحب، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، وہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. اور جھوٹ یعنی کیا؟ نواز شریف جو ہے ابھی کل پریس کانفرنس کر رہا تھا، وہ اشتہاری ہے، اور اشتہاری باقاعدہ جو ہے پیمبرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے سیاستدان ہمارے وہاں گئے تو کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ، وہ خود آئے، خود تو آیا نہیں کبھی. یعنی مثال کے طور یہ لاٹ دیکھیں، آپ سمجھے اس بات کو، اس سسٹم میں لاڈلے کون رہے ہیں؟ نواز شریف تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے لاڈلا رہا ہے. ابھی دیکھیں یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے اس کے لیے قانون موم کی طرف پگھلتے رہے ہیں. یعنی مثال میں نہیں، اب سیمیا ڈیزالو کی اپنا اس کی تو بحال کر دیا عدالتوں نے. محترمہ بے نظیر کی تحریر کی بحال نہ ہوئی. ججز انہوں نے بھرتی کیے وہ لگے رہے. پیپلز پارٹی نے ججز بھرتی کیے، وہ چاہے وہ دور لے لیں آپ الجہاد ٹرسٹ کا، وہ رہنے نہ دیے گئے. پھر یہ معاہدہ کر کے باہر چلے گئے. انہوں نے کہا معاہدہ نہیں ہے، الٹیمیٹلی وہ معاہدہ نکلا. پھر وہ 7 سالوں بعد نظر ثانی کی درخواستیں آئیں. لیکن اظہر صدیق صاحب پلیز مجھے جی یہ اس تاریخ میں بہت سارے ایسے آپ نے پہلو بتائے جس پہ بالکل بحث نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہے ہیں. لیکن سر پھر عمران خان کی بھی تو اپنی پوری جرنی ہے نا. نہیں کیا عمران خان کی کیا جرنی ہے بتائیں ذرا، کوئی ایک فیصلہ آپ بتا دیں. کیا پروٹیکٹیو بیل لینا حق نہیں ہے کیا؟ یعنی وہ لیکن اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ جتنی سپیڈ سے عمران خان کو پروٹیکٹیو بیلز مل رہی ہیں اتنی تیزی سے انصاف کسی عام پاکستانی کو ملتا ہے. بیل تو آپ کا حق ہے، میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. اس کے لیے عدالتوں میں آ کے پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے، وہ عدالتوں میں آ کے. یعنی یہ نہیں ہے عزیز صدیق صاحب سوال پہ واپس آئیے گا. سوال میں آپ سے یہ اس پہ آئیے گا کہ کل جو عدالت میں ہوا کہ چیف جسٹس صاحب آبدیدہ ہو گئے اور لوگوں کو یہ کنفرم بھی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی وہ پریشان ہے یا وہ کچھ ریمارکس دے رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف افواہیں ہیں. میں کورٹ میں موجود تھا. اچھا اب ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے ان کا ایک کنسرن ہے، ایک باپ کا اپنے ادارے کے بارے میں کنسرن ہے کہ جن سیاستدانوں کا اٹھتا ہے اور جس کا دل چاہتا ہے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، توہین شروع کر دیتے ہیں. یعنی بندہ پوچھے بھئی ہے کیا حالات اور واقعات کیا ہیں. ایک سنگل جج یہ فیصلہ کر سکتا ہے. فل کورٹ کس لیے چاہیے؟ کیا انٹرپریٹیشن کرنی ہے؟ کیا انٹرپریٹیشن کرنا لیکن عزیز صدیق صاحب مختلف انٹرپریٹیشن اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ زیادہ کلیئرٹی آ سکے. عزیز صدیق صاحب جی پلیز. آپ نے 90 دنوں میں الیکشن کرانے ہیں، کہہ دیا انہوں نے، اور ذمہ لگا دی کہ الیکشن کمیشن پول ڈے دے گا گورنر صاحب. لیکن ان کے اپنے کولیگز ہی ان کو اگر سپورٹ نہیں کر رہے تو یہ پھر یہ اس کا مطلب عدلیہ میں بھی جمہوریت نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہے کولیگ کا، یہ تو جمہوریت کے بیسک ایشو نہیں ہے. یہ انٹرنل اپنی ایک لڑائی ہے ان کی، وہ لڑائی لڑتے رہے. لیکن اس کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہم یہ. لیکن عزیز صدیق صاحب جب لڑائی باہر نکل آئے تو پھر وہ ڈسکس ہوتی ہے. مسئلے حل ہو. لڑائی باہر نکل آئی ہے نا، لڑائی چھپی ہوئی تو نہیں رہی. یہ چھوڑے یہ ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی انہونی نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں آئین اور قانون کی. بتا دیں مارگاڈے کا کانجو جو ہے نا جی کاجو، انہوں نے انڈین سپریم کورٹ کے جج نے، پرانا جج ہے، انہوں نے بیزتی کی ہے کہ آپ کا نظام کیا ہے کہ 90 دن لکھا ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. تو آپ انکار کریں کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ کیا اس سے برا؟ اچھا عزیز صدیق صاحب ایک بتائیے گا مجھے کہ یہ میڈیم کا ٹولہ آ کے بیٹھ گیا، وہ اس کے اقتدار کی کرسی مل گئی ہے، چھوڑنا نہیں ہے. میں نے خالد رانجھا صاحب سے بھی یہ پوچھنا ہے کہ ایک جو ایک جوڈیشل پاور جس کے پاس ہو اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. میں آئی ایم آسکنگ دس فار انڈرسٹینڈنگ کہ اگر آپ ایک بات پہ آپ دیدہ ہو گئے ہیں اور آپ کو ماضی یاد آ گیا، آپ اقبال حمید صاحب کی فار ایگزامپل سر میں سوال پوچھ رہی ہوں. میں کیوں آپ عبدیدہ میں انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ کیا عبدیدہ کیا مطلب ہے عبدیدہ سے؟ آپ میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوں کہ ایسا ہوا ہے. میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوں کہ اگر پاکستان کا چیف جسٹس رو رہا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا سر؟ عرفان قادر یا کسی اور لائر نے کورٹ میں یہ کہا کہ سر اگر آپ روئیں گے تو ملک کا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ پریشان ہوں گے تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوں. کس نے کہہ دیا؟ وہ تو ملک کی بے بسی پہ آپ کو رونا چاہیے، مجھے رونا چاہیے ملک کی بے بسی پہ جو ملک کے ساتھ ستیہ ناش ہو رہا ہے. یا بیٹھ کے وہ تو آئین کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں. لیکن سر یہ تو بڑا سائیکولوجیکل ہے کہ اگر لیڈرز ہمارے سامنے رونے لگے تو ہمارا کیا مورال رہے گا. میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، اس پہ واپس آتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے. ابھی وہ دکھی ہو گئے لیکن اقدامات کون سے ہیں جو ہونے چاہیے؟
प्रोग्राम में खुश आमदीद। अजहर सदीक साहब, मैं आऊँगी आपके पास वापस। मैं बेसिकली इससे ये जानना चाह रही हूँ कि जो भी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी एटीट्यूड है, इस कॉन्टेक्स्ट में होना क्या चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पोलराइज्ड है, इसको एनार्की भी कहा जा रहा है, तो फिर क्या उसमें हम वाकई एक इंडिविजुअल को इतनी अहमियत दे सकते हैं? खालिद रांझा साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो फुल कोर्ट वाला मुतालबा है, ये कन्विंस क्यों नहीं कर रहा कुछ ग्रुप्स को? गुजारिश ये है कि जहाँ तक सिस्टम है, कानून है, उसके रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के ताबे ही तमाम कार्रवाई चलती है। अगर आप इसको उनको छोड़ दें तो फिर ये कार्रवाई चल नहीं पाएगी। रूल्स में ये रिक्वायर्ड है कि जो बेंच का बनना है वो प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस का। अब कोई आदमी फ्लोर पे कह के फ्लोर पे खड़े कह सकता है कि नहीं फलां बंदे को जज बनाओ, फलां को बेंच में बनाओ, या सारे बेंच बनाओ। जब 3 जज बैठ जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। अब ये सुप्रीम चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि अपने साथ 2 बंदे बिठाए, अपने साथ 4 बिठाए, तमाम बराबर के जज हैं, और अगर 3 जज फैसला करते हैं तो वो फैसला तसव्वुर 3 जजों का नहीं होता, वो पूरी सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन ये रखनांदाजी डालना कि नहीं जब तक फुल कोर्ट नहीं होगा हम फैसले को नहीं मानते, मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत अप्रोच है। ठीक, बैरिस्टर हसन साहब, आपको याद होगा कि जब से पंजाब असम्बली के रन ऑफ इलेक्शंस और उससे पहले के इलेक्शन से बार बार हर छोटा बड़ा मामला कोर्ट में जाता था, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, बार बार ये कहा जाता था, रिमार्क्स होते थे कोर्ट में कि आप अपना मसला खुद हल करें। ये जो इख्तलाफी नोट से पहले के पैराग्राफ्स हैं उसमें भी बात बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखी गई है। तो मेरा आपसे सवाल ये कि हम जजेस के कंडक्ट या कोर्ट ऑर्डर पे जितना मर्जी एक आर्ग्यूमेंट कर लें, उस पर मजीद बात कर लें, लेकिन कोर्ट को इस पोजीशन में, लेट्स बी, शायद मैं एक बहुत आइडियलिस्टिक सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ये कोर्ट को इस पोजीशन में डाला किसने है? आप लोगों ने? इतना कंफ्यूज कोर्ट को आप लोगों ने किया? एक हद तक तो बात ठीक है कि जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उन्हें रिजॉल्व पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, और विद इन पॉलिटिकल पार्टीज एक डायलॉग होना चाहिए जिससे ये मसाइल हल हों। लेकिन बहरहाल दुनिया की अदालतों में, अमेरिका तक में भी अगर इलेक्शंस में धांधली की बात आ जाए, जैसे वो एल गोर और बुश के मामले में आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व भी होता है। लेकिन उसके बाद खराबी वहाँ पे पैदा होती है। अभी मैं रांझा साहब से पूरे एहतराम के साथ, बिल्कुल ठीक है, जजेस 2 बैठे, 3 बैठे, 5 बैठे, 7 बैठे, वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। लेकिन जो एक फैसले में 9 जजेस बैठे हों और 9 से सुकड़ते सुकड़ते 3 तक पहुंच जाएं, और उसमें एक जिद लगा ली जाए, और 3 जजेस वो कि जो जिनमें से एक जज के ऊपर एतराज़ हो कि वो खुद बेंच से अलहदा हुए हैं एतराज़ लगने के बाद, अब वो इम्प्लीमेंटेशन वाले में बैठना उनका बहुत अजीब है। फिर एक जज को बिठा के चीफ जस्टिस साहब कहें कि हमने इसे इसलिए बिठाया है कि मैं किसी को मैसेज देना चाहता हूँ। क्या चीफ जस्टिस का ये काम है कि वो जजेस को बिठा के किसी को मैसेज दे? उसके बाद इन 3 जजेस का ये अब ये जब बैठते हैं लोगों को पहले पता चल जाता है इन 3 जजेस के साथ एक रेडी वाले को भी कि फैसला क्या आएगा। बात ये है कि सारे जजेस मोतबर हैं, तो फिर ये 3 ही क्यों बैठते हैं और क्यों बाकियों को इग्नोर किया जाता है? सीनियर मोस्ट जज शिकायत कर रहा है कि मुझे रजिस्ट्रार मेरे साथ जो तरीकाकार इख्तियार किए हुए हैं, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं। उसके बाद दूसरे जजेस अलहदा होते हैं, 9 से 3 पे आ गया। क्या बात है? क्या 3 जजेस कोई ज्यादा कानून को जानते हैं कि 6 जजेस अलहदा भी हो गए तो ये 3 जजेस ने बेड़ा उठाया हुआ है इंसाफ करने का, 6 एक साइड पे हो गए, तो उसके बाद ही तो ये फैसला हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तकसीम खुद अदलिया ने दिखाई है। सियासी जमातों में तकसीम होती है, अदलिया में तकसीम नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो उससे आईनी बहरान पैदा होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मामला को देखें, ये इतना किसी को आमराना इख्तियारात चीफ जस्टिस के भी नहीं। मैंने पहले भी कहा कि ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। अब चीफ जस्टिस अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के जरिए दूसरों की जो जुडिशल पावर है, अपने ब्रदर जजेस, उसे तो सलब ना करे ना, कि उन्हें हक ही ना दे किसी मामले के अंदर बैठने का, और अपनी मर्जी के 2 जजेस बना लें जो उनकी हर फैसले को, जो भी वो डिसीजन को लिखे करेंगे, वो उसको से एग्री करते जाए, वो इख्तलाफी नोट की जरूरत ही ना रखते हों। तो ये भी तो इंसाफ का तरीकाकार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मामला है, मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर ना तो मैं जज्बाती हो रहा हूँ, ना मैं धड़ेबंदी में मुश्तमिल हो रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ जिससे किसी की फेवर की। हालांकि मैं एक धड़े से मुंसलिक हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी का
मैं वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि यही असलूब होना चाहिए कि पोलराइजेशन को कम करें। बिल्कुल अभी फरमाया गया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदलिया जब फैसले आए, मैंने तो पहले कहा हमारे खिलाफ आए हैं, भुट्टो साहब से लेके मोहतरमा की कोई असेंबली बहाल नहीं हुई। सुहेल वड़ाई जैसे सहाफियों को लिखना पड़ता है कि क्या आसफ अली सुतेला है जिसे 11-11, 12-12 साल जमानत नहीं दी जाती, लेकिन इसके बावजूद हमने ना कभी अदलिया पे हमला किया, ना गालियां बकी, ना पत्थर फेंका, ना बदतमीजी की। तो ये सारे ये तरीकाकार क्यों इख्तियार नहीं करते? हम किसी जज के साथ नहीं है, हम आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, और यही असलूब होना चाहिए। जी अज़ीज़ सदीक साहब, जस्टिस मुनीर और इस तरह की चीफ जस्टिस जिन्होंने बाद में बताया कि किस तरह से चीज़ें होती रही हैं, जुडिशल मर्डर, जुडिशल एक्टिविज़म, ये टर्म्स ऐसे ही तो नहीं हवा में तो नहीं बनी ना, इसके पीछे पूरी कॉन्टेक्स्ट है। अज़ीज़ सदीक साहब, तो क्या अदलिया में जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, या अगर होनी चाहिए तो क्या उसका कोई और तरीका कार होना चाहिए? मैं हैरान होता हूँ, सियासी लीडरों के ऊपर भी 50,000 केस पेंडिंग है। अच्छा, कितने केसेस में ये एतराजात आए हैं? एक सियासी केस में, और हम एक सियासी केस की बुनियाद पर सबको मिलानी शुरू कर दी है। या तो इससे भी ज्यादा है, 50,000 में से 30,000 लोगों ने ये एतराज उठाया कि जनाब वो बेंच में होना चाहिए। इस बेंच अपना हमारे उस्ताद मोहतरम है डॉक्टर खालिद ने बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने समराइज कर दिया। हम प्यार मोहब्बत से कहते रहे हम किसी के साथ, भैया आप एक सियासी जमात 13 सियासी जमातों के साथ खड़े हैं, उनका एजेंडा चल रहा है, इस वक्त एजेंडा चल रहा है अदलिया को मिलान करने का, और बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहा है। और मकसद क्या है? मकसद है फायदे। जो वजह क्या है भाई, वहां पर एक नैब की तरमीम चैलेंज हुई है, वो नैब की सारी तरमीम खत्म होती हैं तो ये सारे जेलों में जाएंगे। अब मुसीबत ये पड़ी हुई है, ये अदालतों को डिवाइड इसलिए करना चाहते हैं कि अपने काम ले सके। आपके सामने है, लेकिन अज़ीज़ सदीक साहब वो अदालत ही कैसी जो डिवाइड हो जाए, वो अदालत ही कैसी जो डिवाइड हो जाए सर? आप बात नहीं करने देते, या तो बात पूरी करने दिया करें फिर पूछ लिया करें, सारा टेम्पो टूट जाता है बात। अच्छा सॉरी सर, जी बात पूरी करें। पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 फैसला है। ये जस्टिस काजी भाई साहब को बड़ा शौक होता है, यानी मुझे ये बताएं, जब सुओमोटो लिया था असेंबली में तहलील करने के वाले से, तब क्यों नहीं बोले? भाई वो तो सोफी सुओमोटो था ना, आना चाहिए था उस वक्त, क्यों नहीं बोले? नहीं बोले, वो जाके उनकी फेवर की बातें थी। उससे पहले बड़े सुओमोटो हुए हैं, तब तो कोई नहीं बोले। आज सुओमोटो बड़ा बुरा लगने लग गया है, वो इसलिए बुरा लगने लग गया, यहाँ इंसाफ वैसे नहीं हो रहा। इस वक्त तमाम की तमाम कुव्वतें यकजा होके ये इस पीडीएम के टोले के साथ बैठी हुई हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और हो। हमने हालात और वाकयात देख लिए हैं कि इस मुल्क में स्पेस नहीं दी जा रही बोलने की। और यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो वो उंगलियां चुबा रही होती, वो इस निजाम का कभी भी हिस्सा ना बनती। वो जमहूरी लीडर थी, वो इस फासिस्ट दौर का कभी भी हिस्सा ना बनती। लेकिन इसका अजहर साहब ये शॉर्टली थोड़ा क्लियर कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि अदलिया में जमहूरियत होने का क्या मतलब है? जमहूरियत अदलिया के अंदर कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है? डिक्टेटरशिप है, मैं तो हैरान होता हूं इस बात। यानी आप एक केस की बुनियाद पर डिक्टेटरशिप बना दी आप लोगों ने, एक केस की बुनियाद पर। वही 50,000 केस लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में लाखों केस है, इसको 4.5 लाख के करीब केस है साल में। आप एक केस की बुनियाद पर कह दें जमहूरियत नहीं है, ये छोड़ दें। आइन और कानून की पासदारी हो रही है, और जो फैसला मैंने आपके सामने रखा है, ये जस्टिस काजी फाइज ने आज खुद नोटिस ले लिया था एक साहबी का, भाई वो उन्होंने क्यों ले लिया था? आज वो शर्मिंदा होना चाहिए उन्हें इस बात के ऊपर। और वो फिर मामला आया कोर्ट के सामने, 5 मेंबर बेंच बैठा, उन्होंने कहा नहीं, आज खुद नोटिस लेना है, चीफ जस्टिस ने लेना है या जजेस ने लेना है। तो 2 जजेस, यानी हम जो बैठे हुए हैं किस बात पे? मैंने बताया कि सिंगल जज ने जब एक सिंगल जज फैसला कर दे, फुल कोर्ट किस लिए? क्या इसमें है? इसमें करना क्या है? क्या आप बता दें तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ निकालना है, फिर समझ में आ जाए बात। मुझे मेरी तो समझ नहीं, इसका मतलब है कि ये कोई अपनी जाती अपनी पसंद और नापसंद के फैसले चाह रहे हैं, ये आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाह रहे। इन्हें तो ये कहना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। आप बताएं कि आइन और कानून कहाँ वायलेट हुआ है? सिर्फ शक्लें देखकर और ये अपनी पसंद। यानी अब क्या कर दिया है इन्होंने, खुद जजों को सियासी बना दिया। अच्छा अज़हर साहब, आई विल होल्ड यू हियर प्लीज। एक तज्ज़िया है, मैं एज इट इज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। ये लिखा है कि ये देखा जा सकता है कि कैसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा बेंच का हिस्सा ना होने के बावजूद बेंच पर हावी पड़ गए हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। एक ब्रेक लेते हैं, उनसे बात करें।
خوش آمدید. خالد رانجھا صاحب, آپ نے اظہر صدیق صاحب کا بھی جواب سنا. عامر حسن صاحب, مجھے پتا ہے آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. I'll come to you. جی خالد رانجھا صاحب, ایڈ کیجئے گا جو بات کر رہے تھے اظہر صدیق صاحب, یہ جمہوریت والا ایلیمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس کی بیس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے بھی خبروں میں رہے, ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی بہت بات ہوتی رہی ہے, لیکن فی الحال جس طرح سے وہ خبروں میں ہیں, یہ صحیح ہے عدلیہ کے لیے یا نہیں؟ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں جمہوریت کی عدلیہ میں, تو اس میں یہ عدلیہ جو ہے بذات خود ضامن ہے جمہوریت کی, اور اپنے تئیں بھی ان کا اپنا فرض ہے کہ یہ اپنے معاملات از خود چیک کرے اور از خود ریزالو کرے. اور جہاں تک ان کی مینجمنٹ ہے اس کے لیے انہوں نے خود رولز بنائے ہوئے ہیں. اگر رولز ترمیم کر رہے ہیں تو وہ پارلیمان کا اختیار ہے یا ان کا اپنا اختیار ہے, لیکن جب یہ خود رول چینج کریں یا نہ کریں تو پارلیمان کوئی لاء بنائے جو ان سے متصادم ہو تو عدلیہ اس لاء کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. ماضی میں دیکھا آپ نے کہ ججز کی تعیناتی کے لیے کہا تھا کہ یہ جو آفٹر چوائس آف دا ججز پھر بسا جائے گا پارلیمان میں, لیکن ججز نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ جو رولز آپ سمجھتے ہیں کہ نان ڈیموکریٹک ہیں, پھر اس کے لیے یو نیڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. جب تک آئین میں ترمیم نہیں کریں گے, صرف لاء بنانے سے آپ مسئلہ ریزالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی عامر حسن صاحب. اور میری بڑے ادب سے ریکویسٹ ہے کہ تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ اکٹھے سٹ جوڑ کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا لاء میں کیا ہونا چاہیے, لیکن سپریم کورٹ میں لاء نہیں بنا سکتے, آپ صرف آئین ترمیم کر سکتے ہیں. جی آپ کے جواب سے مجھے یاد آ گیا کہ ماضی میں یہ کردار چودھری شجاعت ادا کرتے رہے اور ایک لیول پہ رحمان ملک بھی کرتے رہے, تو ابھی کیا دوبارہ چودھری شجاعت سب کو بٹھائیں گے یا کوئی اور بٹھائے گا اس دفعہ, کیونکہ خود تو کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے اور آصف علی زرداری بھی خاموش. میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ جب تک آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم نے اسٹریٹ میں کہ فلاں جج فلاں پارٹی سے ہے, فلاں جج فلاں پارٹی سے ہے, فلاں فلاں کی رعایت کر رہا ہے, تو پھر وہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو پھر اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. ایک دفعہ اعتماد اٹھ گیا تو دوبارہ بحال نہیں ہوگا. خدا رہا اس کو یہی سمیٹ لیں. ٹھیک ہے جی عامر حسن صاحب پلیز. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے میرے خیال سے ہمیں ججز کی بیجا سپورٹ کی طرف نہیں نکلنا چاہیے. ایجنڈا کیا ہے, ایجنڈا سب کو نظر آتا ہے کس کا ہے. جب اسمبلیاں توڑی گئی اور قومی اسمبلی کو بحال کیا گیا اور آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا گیا صدر کو, عمران خان کو, اسپیکر کو, تو اس وقت جو حال بندیال صاحب کا اور بینچ کا کیا ان کے جو سوشل میڈیا والے ہیں یا پی ٹی آئی نے, تو وہ ساری دنیا نے دیکھا. ہم تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کا حصہ نہ بننا چاہتے ہیں نہ بنیں گے, لیکن طریقہ کار اختیار کریں. سارے اتنے جذباتی ہو کہ دوسروں کو بھاشن دینے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. سب کو دیکھنا چاہیے کہ عدلیہ کو عدلیہ رہنا چاہیے. اتنی اچھی پرفارمنس ہماری عدلیہ کی باقی 50,000 کیسوں میں بھی نہیں ہے. دنیا میں 139ویں نمبر پہ یہ جوڈیشری ہے. عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہے, میں بھی وکیل ہوں, جانتا ہوں. نیچے تک جو حال ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے. سول کورٹ سے لے کے اوپر تک لوگوں کو انصاف کس طرح مل رہا ہے یا کس طرح خریدا جاتا ہے, یہ سب جانتے ہیں. تو اتنا اچھا کوئی آئیڈیل ماحول نہیں ہے کہ, اور یہ جوڈیشری جسٹس منیر سے آج تک لے کے جس طرح عامروں کا ساتھ دیتی رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دیتی رہی ہے, 3 سال کے لیے انہیں آئین سازی کی بھی اجازت دیتی رہی ہے, وہ بھی عدلیہ ہی کرتی رہی ہے. تو اتنا عدلیہ پاک و پاکیزہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دوسری بات جو رانجھا صاحب نے کی ہے, دیکھیں 184 کو پڑھیں, 184(3) کو پڑھیں, پوری کے اندر سپریم کورٹ کی بات ہے, چیف جسٹس کی بات نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے اس کا سو موٹو کا اختیار چھینتی تو پھر تو آئینی ترمیم چاہیے. جب وہ سپریم کورٹ سے اختیار نہیں چھین رہی, جو رولز ہیں انہیں امینڈ کرنے کے لیے ایک قانون لے کے آ رہی ہے, تو قانون کے لیے 2/3 اکثریت کی یا آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ سے یہ معاملہ چھینا جاتا تو پھر آئینی ترمیم چاہیے. یہ تو ایک رول ہے جس کے تحت اس وقت چیف جسٹس جو ہے کبھی افتخار چودھری کی صورت میں ٹکٹس کے ساتھ چلتا ہے, اپنی مینوپلی بنا کے بیٹھتا ہے. اب یہ بھی تو سپریم کورٹ کا ججوں کا فیصلہ ہے. لیکن مجھے اب یہ بتائے گا کہ اس کا ہمارے پاس تھرڈ آپشن کیا ہو سکتا ہے اس میں,
सपोज अदलिया की भी यही हाल है, ऑप्शन ये, आप लोग भी इतना ही ईगो दिखा रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन क्या है? मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन तो ये है कि पूरा एक मुज़ाकरात का आगाज पार्लियामेंट से किया जाए, जुडिशरी अपने मामलात को देखे, लेकिन उसके बाद जब सारे सियासतदान एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाते हैं, तो फिर एक मौके के ऊपर आके जो जनरल बाजवा साहब जाते जाते कह गए कि मैंने जितनी सियासत की है अब माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद हम ये पॉलिटिकल हैं, तो उन्हें बिठाया जाए और लिखवाया जाए कि ना आप किसी की नपियाँ चेंज करेंगे, ना जनरल पाशा की तरह किसी की जमात बनाएंगे और ना दूसरी जमातों को तोड़ेंगे, तो ये लिखवा लिया जाए और अदलिया को भी कह दिया जाए कि वो अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करें, ना एग्जेक्टिव बनने की कोशिश करे और ना एग्जेक्टिव जुडिशरी बनने की कोशिश करे। कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, सारे अपने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। ग्रैंड डायलॉग लेकिन बैरिस्टर साहब, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान अपना फ़ोन उठाएं और शहबाज शरीफ को कॉल करें, तो यही शहबाज शरीफ अपना फ़ोन उठा के इमरान खान को कॉल क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बात कॉल की नहीं है, कोई भी कर ले, जो करेगा वो बड़ा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर करें या इमरान खान करें, वही बड़ा होगा जो मुज़ाकरात की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले जुबानों को लगाम देनी पड़ेगी, शक व शुबे खत्म करने पड़ेंगे। हम सियासी मुखालिफ हो सकते हैं, सियासी दुश्मन नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर कभी कत्ल का इल्ज़ाम एक जमात के ऊपर लगाएं, कभी दूसरी के ऊपर लगाएं, कभी निगरान वज़ीर आला के ऊपर लगाएं, कभी किसी एजेंसी के सरबराह के ऊपर लगाएं। अपने भी ज़रा साइकोलॉजिकल जो मामलात हैं उन्हें एड्रेस करें और मेरे ख्याल से ज़ुबानों को लगाम दे के, ज़ुबानों को कंट्रोल में रह के एक बाहमी एहतराम की बात करें ताकि उसके बाद मुज़ाकरात हो सके। ये ना हो कि आप कहें कि मैं मोदी से हाथ मिला सकता हूँ, इनसे हाथ नहीं मिला सकता। आप वज़ीर आज़म थे तब भी आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब आप कुछ भी नहीं है अब भी आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। अपने गरूर और तकब्बुर की 70वीं मंजिल से नीचे उतरे। ये मुल्क है, इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम है और जमहूरी निज़ाम में जो भी वोट लेके आए वो हुकूमत में हो वो भी लीगली आया है वोट लेके, और जो ना हो वो भी लीगली आया है। दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसके वोट ज्यादा हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपको लगता है कि पीडीएम को इसलिए भी ज्यादा समझ नहीं आ रही कि चीज़ें कैसे करनी है कि नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं है, और अगर वो यहाँ पे आए तो इस सारी सिचुएशन की फिजिकलिटी चेंज हो सकती है, उसका ऑरा चेंज हो सकता है, साइकोलॉजी चेंज हो सकती है, इस पूरी सिचुएशन की, आपके वोटर्स की ये ज़्यादा ख़राब हो रहा है नवाज शरीफ की एब्सेंस की वजह से। आप एग्री करते हैं? देखिए, ये तो पीएमएलएन का इशू है, लेकिन मैं बहरहाल एक बात जरूर कहूँगा कि बहरहाल पीएमएलएन के लीडर मियाँ नवाज शरीफ हैं, शायद मियाँ शहबाज शरीफ इतने डिसाइसिव नहीं है, और वक्त इतना मुश्किल हालात में जिसमें मुल्क मिला है उसमें आपको फौरी फैसले करने होते हैं। जैसे कि देखिए, IMF वाला मामला था, मुज़ाकरात का मामला था, जितना डिले हो इमरान खान साहब ने और असद उमर ने डिले किया था तो मुल्क ने नुकसान उठाया। आज इन्होंने डिले किया है, इसहाक डार साहब ने, तो हम नुकसान उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल अगर फैसला साजी की कुव्वत हो लीडरशिप के अंदर तो फिर मामलात होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता एक मुश्किल हालात मिले हैं, गलतियां भी हुई हैं हुकूमत से, लेकिन उसके बावजूद ये कोई भी हुकूमत आ जाएगी तो इकोनॉमी हमारी को इतनी ये फ्रेजाइल इकोनॉमी हो चुकी है फॉर द लास्ट 10-20 ईयर। इसके लिए हमें सबको सोचना पड़ेगा। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से आप इससे नहीं निकल सकते। अवाम तंग आए पड़े हैं, भले वो दौर इमरान खान का था। ठीक है बैरिस्टर साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही का अज़र सदीक साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जा रही हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा इस पे पहल कौन करेगा? बैरिस्टर साहब कह रहे हैं जो भी पहल करेगा वो बड़ा होगा, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, लेकिन सर जो इकोनॉमी की हालत होगी आपके मुल्क में, हम सब के मुल्क में, लोग आटे की बोरियों के लिए लड़ रहे हैं और लिटरली मर रहे हैं, मतलब लोग मर रहे हैं, वो इतनी स्टैम्पीड हो रही है, इतनी ऐसी खबरें आ रही हैं, ये क्या सूरत हाल है? किसकी ईगो है जो पहले टूटेगी? सर अज़र सदीक साहब, ये तो गिरबान में जानने की बातें हैं कि 13 सियासी जमातों ने लोगों को भूखा नंगा कर दिया। अब यहाँ और कोई बात रह गई है कि सड़कों पे, यानी बजाय ये इतना अच्छा प्रोग्राम था बेनजीर स्पोर्ट इनकम वाला प्रोग्राम, उसमें पैसे जाते हैं। मैंने पिटीशन दायर की है वहां पर कि भाई पैसे वहां ट्रांसफर होते हैं, लेकिन इन्होंने लोगों को जलील करने के लिए सड़कों पे, तो आए तो लगेगी इनको, और आए लग चुकी हैं इन लोगों को। पहल क्या कर रही है? बड़ा आसान हाल है इनके लिए, आराम से असेंबली डिसॉल्व करें, इलेक्शन की तरफ जाए, जो जिसको मैंडेट मिले, यानी पहल क्या करें, क्या करें, इमरान खान आके क्या करें इनके साथ? इनके पास तो है ही कुछ नहीं। इनके पास तो इतने ये बड़ी बातें करते थे, ब्रेन है, $1.5 डॉलर है, पता नहीं डार है, मिफ्ता इस्माइल आया, शहबाज शरीफ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है। तारीख में एक साल में पाकिस्तानी इकोनॉमी का सत्यानाश अगर किसी ने किया तो ये 13 सियासी जमातें जो बड़ी कारीगर है,
जो पिछले 50 साल से इस सिस्टम लेकिन अजहर सदीक साहब, अब इसहाक डार भी इमरान खान वाली बात करें कि हमें IMF के बगैर जीना सीखना होगा। आप इमरान खान भी कभी यही बात करते थे। ये सवाल नहीं है, सवाल बड़ा है कि आपकी अपनी औकात क्या है। जब आप अपने किक बैक में, पैसे बनाने में, एडवांटेजेस में, फायदों में लगे होंगे, स्टेट्समैनशिप खत्म हो जाएगी। जब आपका फोकस ये होगा कि इमरान खान को कैसे खत्म करना है, हमने अपनी इजारादारी कैसे करनी है, हमने अपनी बादशाहत कैसे करनी है, जब आपका माइंड सेट ही कोई नहीं है। लेकिन अजहर सदीक साहब, अभी बैरिस्टर साहब ने एक बहुत अहम बात की है और बहुत ग्रेसफुली की है। उन्होंने बहुत अहम बात की है, बहुत ग्रेसफुली की है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब वाकई इतने डिसाइसिव नहीं है, and it is very authentically reported multiple times that he is not very decisive among the circles और generally भी, और लोगों पे भी उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना नवाज शरीफ का था। तो वो इस एलिमेंट को आप अपने जहन में रखते हुए नेगोशिएशंस की तरफ बढ़ेंगे, किसी और को इन्वॉल्व करके, आसिफ अली जरदारी को इन्वॉल्व करके या किसी और को, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी इत्तेहादी जमातें बोल रही हैं कि जी वज़ीर आज़म डिसाइसिव नहीं है, तो फिर फैसला किसने लेना है? अजहर सदीक साहब, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, आसिफ अली जरदारी साहब बहुत डिसेंट आदमी हैं और वो मास्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत का सत्यानाश जनाजा निकाल लिया है इस सारे सिस्टम का हिस्सा बन के। कुछ नहीं मिला उनको। या तो बताए कि उन्होंने एड ऑन, हमको पता था, मैं पिछले अप्रैल से कह रहा हूँ कि इस मुल्क की इकोनॉमी सत्यानाश होगी। इन्होंने मां सिवाय NRO लेने के, नैब का कानून खत्म करने के लिए, ECL में से नाम निकालने के लिए कोई एक बात बता दें अवामी काम की। यानी ये क्या हुआ, यानी इनको कराची में तो दुख आ गया कि वो राशन तकसीम करने के लिए लोग आए या लोग मर गए स्टैम्पीड में। ये पंजाब के अंदर या बाकी जगहों नजर नहीं आया जो राशन लेने के लिए लोगों को मार दिया इन लोगों ने, ये नहीं ख्याल आया आपको। देखिए बहन, मैं आपको समान हाल बता रहा हूँ आपको। ये कहें कि डायलॉग डिबेट, कोई जरूरत किसी डायलॉग डिबेट की नहीं है। आराम से असेंबलियां डिसॉल्व करें, इलेक्शन कराएं, जो भी इलेक्शन में आ जाए, जो भी आए, जिससे अभी तो इनका राज है ना सारा, अब यानी हुकूमतें इनकी मर्जी की हैं, तमाम इदारे इनके साथ। लेकिन अजहर सदीक साहब, अभी तो सूरत हाल ये होगी कि बातचीत के बगैर इलेक्शंस भी नहीं हो सकेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं फिर बताऊं आपको, बातचीत किस बात की होनी है, असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, असेंबलियां डिसॉल्व करके आपको। ठीक है खालिद जानजो साहब, ये जस्ट लास्ट स्टेटमेंट सर वेरी शॉर्टली, कौन इनिशिएटिव लेगा सर, किससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बात यह, जहाँ तक इकॉनमी की बात है, और आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी जो है ये आटा लेने के लिए मर रहा है, ख्वातीन जलील हो रही है, बच्चे मर रहे हैं। सर मुज़ाकरात के लिए इनिशिएटिव कौन लेगा सर? एग्रीकल्चरल, आप एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, हमारी इकॉनमी एग्रेरियन होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा वज़ीर आज़म कभी भी उसका तल्लुक़ नहीं रहा ज़राअत से। हमारा मुल्क ज़राइती है, हमारी इकॉनमी ज़राइती है, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनकी सोच जो है वो एग्रीकल्चर ही, वो इंडस्ट्री सोच के मालक है। एग्रीकल्चर का रिज़ल्ट आपको 3 माह में मिल जाता है, इंडस्ट्री का रिज़ल्ट आपको 5 साल में मिलता है। तो मैं ये दोबारा बड़े अदब से कहूँगा कि खुदारा इन्हीं वसाइल में रहते हुए हमें अपनी इकॉनमी जो है उसको मोड़ना चाहिए ज़राअत की तरफ। मिलियंस का लैंड है पाकिस्तान में जो कि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, मिलियंस का लैंड है जो कि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आप ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।